So let's see the third type of problem in the analysis of frames with sway by Canny's method. So in the last two type of problems, we have seen frames with columns of same heights. Here we are going to analyze frames with columns having different heights. So when columns in a story have different heights, so that is our third type of problem. So this is our question. Analyze the frame shown in figure by Canny's method. So you can see here the frame A, B, C, D. I have not marked the points. The column AB is having a height of 3 meter and the column DC is having a height of 4 meter. And BC is 6 meter long beam and BC is carrying a UDL 40 kilonewton per meter. Obviously, as there is no symmetry about the vertical axis, the frame is supposed to have a sway. So, sway ഉള്ള ഫ്രെയിംസിൻ്റെ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം രണ്ട് കോളംസിനും സെയിം ഹൈറ്റ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോഡ്സ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിലും കോളംസിന് രണ്ടിനും സെയിം ഹൈറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മുടെ കോളംസിന് രണ്ടിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോഡൊന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോറി മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സ്. ഹിയർ M of AB, M of BA, M of CD, M of DC are all 0 because there is no load acting on the spans. MFBC is equal to minus 40 into 6 square by 12, which is minus WL square by 12 minus 120 kilonewton meter, and M of CB is equal to 120 kilonewton meter. So after the calculation of fixed end moments, we will go for the calculation of rotation factors for the joints B and C. നമുക്ക് ഇവിടെ എയും ഡിയും ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജോയിന്റ് ബിയും സിയും ആണ് നമ്മൾ rotation factor calculate ചെയ്യാൻ വേണ്ടി consider ചെയ്യുന്ന joints. So for joint B we have two members BA and BC. So the stiffness of BA is 4 EI by 3. 3 is the height of the column BA. Then the member BC, 4E into 2I divided by 6, which is again 4EI by 3. So the total stiffness is sigma K is equal to 8EI by 3 for the joint B. Then we know that rotation factor is equal to minus half into K by sigma K. So minus 0.25 is the rotation factor for BA and BC. Same is the rotation factor for both these members. Next is for the joint C. So joint C has two members CB and CD. For the joint, for the member CB, the stiffness value is 4EI by 3. BC തന്നെയാണ് CB, so stiffness value 4EI by 3 ആണ്. CD ന്റെ കേസിൽ stiffness value 4EI by 4 ആണ് because 4 is the length of this member CD. So EI ആണ് നമ്മുടെ CD എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിന്റെ stiffness value. And the total stiffness value is 7 EI by 3. And the rotation factor values are minus 0.286 and minus 0.214. Minus half into K by sigma K എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. സ്വേ ഉള്ള ഫ്രെയിംസിന് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ for each story we have to go for the calculation of displacement factors. പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് കോളംസിനും ഹൈറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു minus 3/2 into in bracket
k into CPQ divided by sigma CPQ square into k. ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ CPQ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് കോളം ടു ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ കോളം. അപ്പം CPQ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ഏറ്റവും ചെറിയ കോളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കോളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. ആ ഒരു റേഷ്യോ, ആ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് CPQ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ അതെന്താന്ന് നോക്കാം. ഹിയർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് കോളം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 മീറ്റർ. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കോളംസ് ആണ്, കോളം AB ആൻഡ് കോളം CD. ഇവിടെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് കോളം AB ആണ്. അപ്പോൾ കോളം ABയുടെ ഹൈറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർട്ടിക്കുലർ കോളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് CPQ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഹിയർ ഫോർ കോളം AB, CPQ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി CAB എന്ന് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. CAB ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് കോളം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ കോളം. ഹിയർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് കോളം ഇസ് 3 മീറ്റർ. അപ്പം ABയുടെ ഹൈറ്റ്, ഷോർട്ടസ്റ്റ് കോളം ആയിട്ടുള്ള ABയുടെ ഹൈറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർട്ടിക്കുലർ കോളം. ഇവിടെ പെർട്ടിക്കുലർ കോളം ഏതാണ്? നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കോളം വി ആർ കൺസിഡറിങ്, അത് AB തന്നെയാണ്. സോ 3/3 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പം നമ്മുടെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് കോളം AB തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ABൻ്റെ കേസിൽ ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3/3 1 ആണ്. അപ്പം അടുത്ത കോളത്തിൻ്റെ കേസിലോ, കോളം CDൻ്റെ കേസിൽ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഷോർട്ടസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർട്ടിക്കുലർ കോളം നമ്മുടെ CDയുടെ ഹൈറ്റ്. സോ 3/4. ABയുടെ ഹൈറ്റ്, അതായത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോളം വി ആർ കൺസിഡറിങ്. അപ്പം CD എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3/4 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.75. ഇനി നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന CPQ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ട് കോളംസിനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി വിൽ ഗോ ഫോർ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ഓൺലി വൺ സ്റ്റോറിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് we don't have to worry about other type of advanced problems. And we have two members. In the first story, we have two columns AB and DC. And the stiffness values. Next is the stiffness values. The stiffness value for AB is 4EI/3. And the stiffness value for DC is 4EI/4, which is equal to EI. Any K into CPQ. അടുത്ത കോളത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് K into CPQ. So in the case of member AB, in the case of column AB, K 4EI/3 into CAB. CAB is 1. So 4EI/3. 4EI/3 into 1. 4EI/3 is the value of K into CPQ. K into CPQ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ stiffness multiplied by the constant we have calculated. സോ CAB എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ്സുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഇൻറ്റു CCD. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കോളം DC ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോളം CD ആണ്. സോ ദ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഇൻറ്റു ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൈനസ് 0.75 EI ആണ് K ഇൻറ്റു CPQ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ. സോ ഈ ഫോർത്ത് കോളം ഒന്നുകൂടെ പറയാം. K ഇൻറ്റു സ്റ്റിഫ്നെസ് ഇൻറ്റു ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ സ്റ്റിഫ്നെസ് 4EI/3 ആണ്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 1 ആണ്. സോ അഗെയിൻ 4EI/3 തന്നെയാണ് KCPQ ഫോർത്ത് കോളത്തിൽ വരുന്ന വാല്യൂ. ഇനി അടുത്തത് കോളം DCൻ്റെ കേസിൽ EI ആണ് സ്റ്റിഫ്നെസ്, 0.75 ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ 0.75 ഇൻറ്റു EI ആണ് KCPQ വാല്യൂ. ഇനി സിമിലർലി വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് CPQ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു K. എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓരോ കോളത്തിൻ്റെയും രണ്ട് കോളത്തിൻ്റെയും CPQ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു K എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവും കൂടെ രണ്ട് വാല്യൂസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എ ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സ്റ്റിഫ്നെസ് ഓഫ് എ ബി പ്ലസ് സി സി ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സ്റ്റിഫ്നെസ് ഓഫ് സി ഡി. 1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 4EI/3 അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ, കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ സി പി ക്യു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കെ ആണ്. അപ്പം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സ്റ്റിഫ്നെസ് പ്ലസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സ്റ്റിഫ്നെസ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് കോളം. അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 1.8958 EI. അപ്പോൾ സി പി ക്യു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കെ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് രണ്ട് കോളംസിൻ്റെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് കോളം. ഇനി നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? -3/2 ഇൻറ്റു കെ സി പി ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ സി പി ക്യു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഫോർ എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ -3/2 ഇൻറ്റു 4/3 EI ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.8958 EI. അപ്പം ഡി സിൻ്റെ കേസിൽ -3/2 ഇൻറ്റു 0.75 EI ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.8958 EI. അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ്. So this is how we calculate the displacement factor if the columns are having different heights. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിലെ പോലെയല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടറിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ. So this is the procedure when the columns are having different heights. Okay, so we have calculated the rotation factor and displacement factor. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സൈക്കിൾസിലേക്ക് കടക്കണം. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോറി മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. പക്ഷെ സ്റ്റോറി മൊമെൻറ്റ് ഇവിടെ 0 ആണ്, കാരണം ദർ ഇസ് നോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ഫ്രെയിം. നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റോറി മൊമെൻ്റ് ഉള്ളൂ. ആ സ്റ്റോറി മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് S/H/3 ആണ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷിയർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോളം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ ആക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് സ്റ്റോറി മൊമെൻറ്റ് 0 ആണ്. സോ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സൈക്കിൾ 1. M-BA is equal to rotation factor of BA into in bracket sigma fixed end moments for joint B plus rotation contribution from the far ends. Joint B ന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we have two members BA and BC. അപ്പം rotation factor into sigma fixed end moments for joint B. Joint B ന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ആകെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻ്റേ ഉള്ളൂ, MFBC മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പ്ലസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം എ പ്ലസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം സി. ഫാറൻസ് എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. എയിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ആണ്. സി എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് വാല്യൂ അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് 0. സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് M-BA is 30. M-BC എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ സെയിം ജോയിൻ്റ് ആണ്. സെയിം ജോയിൻറ്റ് ബിയുടെ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സാണ് ബി എയും ബി സിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ടേം മാത്രമാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത്. റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ബി എ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇവിടെ ബി സി വരണം. പക്ഷെ അതും ഇവിടെ സെയിം ആയത് കാരണം ഹിയർ MFBA and MFBC are same. Then is a calculation of contributions for joint C. അപ്പോൾ we have two members CB and CD. M-CD is equal to rotation factor of CD into sigma fixed end moments for the joint C. Here we have only one moment MFCB. ബാക്കി MFCD 0 ആണ്. സോ MFCB മാത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സിഗ്മ എന്ന് പറയുമ്പം MFCB പ്ലസ് MFCD ആണ് വരേണ്ടത്. ഇവിടെ MFCD 0 ആണ്, MFCB 120 ആണ്. പ്ലസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഫ്രം ദ ഫാർ എൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ബിയിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ M-BC 30 ആണ് നമുക്ക് ഈ സൈക്കിളിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ. പ്ലസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആണ്. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഡി ഇസ് 0. ഹിയർ M-CB നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. M-CD വിൽ ബി ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയത് കാരണം
അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് എം ഡാഷ് സി ബിക്കും എം ഡാഷ് സി ഡിക്കും ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ എം ഡാഷ് സി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു rotation factor of CD into sigma fixed end moments plus contribution from B plus contribution from D. So minus 42.9 and minus 32.1 are the values of M dash CB and M dash CD respectively. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ കോളം എ ബി ആഫ്റ്റർ സൈക്കിൾ 1. അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. Displacement factor of AB into in bracket story moment plus rotation contribution from top and bottom ends of columns, ends of all the columns, sigma rotation contribution from top and bottom ends of all the columns. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് -1.055 ആണ് ഇൻറ്റു ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റോറി മൊമെൻറ്റ് അത് 0 ആണ്, നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷിയർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ വാല്യൂ 0 ആണ്, പ്ലസ് 4 ജോയിൻസിൻ്റെയും അതായത് നമുക്കുള്ള 2 കോളംസിൻ്റെയും ടോപ്പ് എൻഡും ബോട്ടം എൻഡും കൺസിഡർ ചെയ്ത് എല്ലാ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബി എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്ലസ് എ എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്ലസ് സി എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം പ്ലസ് ഡി എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. സോ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം B to A 30 plus contribution from A to B 0, contribution from C to D minus 32.1 plus contribution from D to C which is 0. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ കോളം എ ബി. ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ കോളം ഡി സി ആണ്. അപ്പം ഈ രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻസും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത്. അതെന്താണ്? നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫാക്ടർ. ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -0.594 പ്ലസ് സ്റ്റോറി മൊമെന്റ് 0 പ്ലസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ബി ടു എ പ്ലസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി പ്ലസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം സി ടു ഡി പ്ലസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഡി ടു സി. എല്ലാ കോളംസിൻ്റെയും ബോട്ടം എൻഡും ടോപ്പ് എൻഡും കൺസിഡർ ചെയ്യുക, കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്, displacement contributions for the columns. ഇവിടെ 2 കോളംസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 2 കോളംസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. Now we will go for the cycle 2 of rotation contributions. അപ്പോൾ m dash BA is equal to rotation factor of BA plus sigma fixed end moments for joint B plus rotation contribution from the far ends. അപ്പം നമ്മുടെ സി നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എം ഡാഷ് സി ബി കഴിഞ്ഞ സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പ്ലസ് എ എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വിച്ച് ഇസ് 0 പ്ലസ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ഫോർ കോളം എ ബി. നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത ജോയിൻറ്റ് ബി ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോയിൻറ്റ് ബി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ജോയിൻറ്റ് ബിയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളം എ ബി ആണ്. അപ്പോൾ കോളം എ ബിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. റിമെമ്പർ എം ഡാഷ് ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് ബി എ ഇൻറ്റു ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് സിഗ്മ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ജോയിൻറ്റ് ബി plus contribution from the far ends, contribution from C to B, that is m dash CB, plus contribution from A to B 0 plus displacement contribution of column AB. Column AB ആണ് നമ്മുടെ joint B ആയിട്ട് connected ആയിട്ടുള്ള column. അപ്പോൾ ഇവിടെ m dash BC എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം ആണ്, കാരണം rotation factor, the factor outside the constant outside the bracket is same. So same is the values of m dash BA and m dash BC. Next is for the joint C. Joint C in the case m dash CB is equal to rotation factor of CB into fixed end sum of fixed end moments for joint C. Joint C in the case ഒരു fixed end moment ആണ് MF CB plus contribution from
B to C plus contribution from D to C. Contribution from B to C എന്ന് പറയുമ്പോൾ M dash BC, which is obtained in this cycle only. So 40.17 plus contribution from D to C, which is 0, plus നമ്മുടെ displacement contribution for the column. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ജോയിൻറ്റ് സി ആയതുകൊണ്ട് ജോയിൻറ്റ് സി യു ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോളം സി ഡി ആണ്. സോ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫാക്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ കോളം സി ഡി ഈസ് 1.2474 ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സൈക്കിൾ. അതും കൂടെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഫൈനലി -46.16 ആണ് എം ഡാഷ് സി ബി. അപ്പോൾ എം ഡാഷ് സി ബി കഴിഞ്ഞാൽ എം ഡാഷ് സി ഡി ആണ്. അപ്പോൾ എം ഡാഷ് സി ഡി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു ടേം ആണ് നമ്മൾ മാറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ. സോ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ സി ഡി ഈസ് -0.214 ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ into in bracket sigma fixed end moments plus contribution from B to C plus contribution from D to C plus displacement contribution for the column CD. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സൈക്കിളിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ. ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആഫ്റ്റർ സൈക്കിൾ 2 ഫോർ കോളം എ ബി ആൻഡ് ഫോർ കോളം ഡി സി. So for column AB, displacement factor into in bracket story moment, which is 0, plus sigma contributions from top and bottom ends of all the columns. We have two columns A, B and C, D. So the contribution from B to A plus contribution from A to B plus contribution from C to D plus contribution from D to C. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ displacement contribution after cycle 2 for column AB. Then for column DC, which is equal to displacement factor of DC into in bracket story moment, which is 0, plus contributions from B to A plus contribution from A to B plus contribution from C to D plus contribution from D to C. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ സൈക്കിളിലും. ദാറ്റ് ഇസ് എം ഡാഷ് ബി എ പ്ലസ് എം ഡാഷ് എ ബി. എം ഡാഷ് എ ബി ഇല്ല, അത് 0 ആണ്. പ്ലസ് എം ഡാഷ് സി ഡി പ്ലസ് 0. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഡി ടു സി ഇസ് 0. അപ്പോൾ ഇത്രയാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ 2 കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു. ഇനി സൈക്കിൾ 3 ആണ്. സൈക്കിൾ 3യിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ എം ഡാഷ് ബി എന്ന് പറയുമ്പം rotation factor into in bracket sigma fixed end moments for joint B plus contribution from C to B plus contribution from A to B plus displacement contribution for the column AB. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് ആഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുപോലെ ഏറ്റവും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്താണ് അതാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സൈക്കിൾ 3യിൽ ഓരോ വാല്യൂസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. അഗെയിൻ ഹിയർ ഐ ഹാവ് ഗോൺ ഫോർ വൺ മോർ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് സ്റ്റോപ്പ് ദ iteration after cycle 4 after calculating the displacement contributions for the columns. അപ്പോൾ സൈക്കിൾ 4 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഐട്രേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ വാല്യൂസ്. എം ഡാഷ് ബി എ 43.63, എം ഡാഷ് ബി സി 43.63, എം ഡാഷ് സി ബി -45.29, എം ഡാഷ് സി ഡി -33.89 ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വാല്യൂസ് ഫോർ കോളം എ ബി -10.28, for column DC it is -5.78. Then we will go for the final moments calculation. So first of all, mark all the joints A, B, C, D. Then the fixed end moments. M of AB 0, M of BA 0, M of BC -120, M of CB 120, M of CD 0, M of DC 0. Then 2 times near end contribution. So 2 times contribution from A is 0. Then 2 times the contribution from B to A, which is M dash BA.
and here 2 times the contribution from B to C, which is M dash BC, then 2 times the contribution from C to B, which is M dash CB, then 2 times the contribution from C to D, which is M dash CD, then the contribution from D to C, which is 0. Then far end contributions എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ here it is the contribution from B to A. M dash BA ന്റെ value ആണ് 43.63. This is the contribution from A to B, which is 0. This is a contribution from C to B, M dash CB. This is a contribution from B to C, M dash BC. This is a contribution from D to C, and this is the contribution from C to D, which is M dash CD. Next is the displacement contribution. Displacement contribution നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ BC ബീമിന് അത് ബാധകമല്ല. For column AB, we know that the displacement contribution is minus 10.28. So that should be written here for join A and for join B. AB ല് രണ്ട് എൻഡിലും നമ്മൾ ആ വാല്യൂ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ബി സിയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ല, അത് ബീമാണ്. ഇനി അടുത്തത് കോളം സി ഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് 5.78 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വാലിഡ് ഫോർ ബോത്ത് ദ എൻഡ്സ് സി ആൻഡ് ഡി. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ കോളംസിൻ്റെ വാല്യൂസും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ്സ് കിട്ടും. സോ ഹിയർ എം എ ബി 33.35, എം ബി എ 76.98, എം ബി സി minus 78, MCB 73.05, MCD minus 73.56 and MDC minus 39.67. അപ്പോൾ ഈ ജോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ഡിഫറൻസ് സാധാരണ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരാറ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് പ്രശ്നമില്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ എൻഡ് മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം. First of all, draw the free moment diagrams and then incorporate the end moment values.